देश दुनिया च वसदे पंजाबियों को खुशामदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने यूनाइटेड सिख मिशन के चेयरमैन सरदार रिछपाल सिंह ढींडसा। रिछपाल सिंह ढींडसा विदेश के विच सिखां लई बेहतर काम कर रहे हैं यूनाइटेड सिख मिशन के बैनर थले। दोस्तों, जदों पहली बारी कोई प्रवास करता है, जदों परदेसी होंदा है तो अखां 'च बड़े सुपने होंदे आ। उदों विदेशी वसन का सुपना नहीं सी हुंदा, जदों पहली बारी प्रवास कीता होऊगा उदों तां अपने लोकां नूं सर्व करन दा, तगड़े करन दा, परिवार नूं होर स्ट्रैंथन करन दा मसला सी ते पंजाब इहदे नाल नाल स्ट्रैंथन होंदा गया। प्रवासियों ने जिन्ने पैसे पंजाब च लाए, दुआबे दे एरिए जाके देख लीए ना, तो वड्डियां आसमान छूह दियां कोठियां जिहड़ियां हुण भां भां करदियां साडीआं गलत नीतियां करके वो साडा मूँह चढ़ाउंदियां। जिहड़े कदे गए सी पैसे ते लिख कमाउण, कदे परते ना। सो ये दर्द, ये दुख अजीब तरह के आ। लेकिन हुण भी कोई ट्राले च बैठा, कोई किसी ग्रोसरी स्टोर दे विच बैठा, कोई वड्डे बिजनस बैठा, उत्थे काम करदा, जिउंदा पंजाब च वसदा, पंजाब च सुपना पंजाब दा लैंदा, झूरदा पंजाब नूं आ। सो ये सांझ बड़ी बरीक है, ये तिड़की नहीं, लेकिन ये दर्दबंदी होगी। मेरे नाल सरदार रिछपाल सिंह ढींडसा ने। मैं जी आया आखदा जी तुहानूं। सब तो पहला पंजाबी टैलीविजन ते आप जी नूं, आप जी समूह दर्शकों नूं, यूनाइटेड सिख मिशन के सारे ही सेवादार वालों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अच्छा सरदार ढींडसा साहब, मैनूं ये दसो कि उत्थे बिरती किहो जी हुंदी आ जदों तुसीं टैलीफोन राहीं दर्द व्यक्त करदे हो ते साडे भी सीने सल पैंदे आ कि हेरवा तां इस कदर कदे हावी हो जांदा कि गले च अटके हौके वर्गा दर्द पैदा हुंदा है ते उदों साडीआं भी अखां नम हो जांदियां, क्योंकि हुण हरेक दा, किसी दा पुत, किसी दा भरा, किसी दा बाप बाहर बैठा है। सो उन्होंने जे लफ्ज़ां च बयान करना होवे उस मनोस्थिति नूं ते असीं कर सकते हैं। तुसीं की महसूस करदे हो, क्योंकि तुसीं कैलीफोर्निया वर्गी स्टेट च बैठे हो जिहदा नारा दे के साडे राजनेतावां ने कि पंजाब नूं कैलीफोर्निया बना देंगे, बंजर बनाता। बेनती है जी भी जदों बच्चा अपनी मां दी कुख च हुंदा जी, उहदा संबंध उस नाड़ूए थ्रू उदों दुनिया की ਉਹਦੀ मां की खुशबू उत्थे पहुँचती आ। पर जदों वो इस धरती ते आउंदा तो ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ दुख दर्द सारे वो मां नाल सांझे हुंदे आ। इस तरह ही ਜਿਹੜੇ प्रवासी बैठे हैं, जदों वो पंजाब की धरती ते सी, वो अपनी मां की कुख सीगे, जदों वो जवान होके सुपना लैके बाहर पहुंचे तो पहुंचण सार उन्होंने अपनी मां का दुख वो चेते आया, जिहदे लई वो तत्पर तत् सदा ही अपनी मां की सेवा करने लई बाहर बैठे हैं जी। पर लोकल सिस्टम गलत होने करके, गलत नहीं मैं कह सकता भी वो पूरी सिहरता नाल अपना काम नहीं कर रहा, इस करके जिहड़ा पंजाबी वो बाहर बैठा उस मां का सपुत अपने बलबले जिहड़े आ वो लोकां तक पहुँचा नहीं सकता। फिर भी अज तुसीं देखो जे पंजाब की तरक्की है वो पंजाब के लोकल मिशन दे करके तो है ही है, पर उसका बहुत बड़ा योगदान जिहड़ा वो बाहर बैठे प्रवासी पंजाबी का है जी। ढींडसा साहब मैं एक बेनती करूँगा, जदों हुण बोलोगे थोड़ा उच्ची बोलियो, क्योंकि मैं नहीं समझदा कि जे कोई आवाज़ च कमी हो रह जे तो सुनने वाले नूं स्वाद नहीं किस वेले आउंदा। लेकिन तुहाडे जज्बिਆਂ दे विच वो सारे जोश तो है ही है, लेकिन सवाल यह है कि टैक्नीकली भी असीं साउंड रहीए। मैं दोस्तों ये सवाल इस करके उठा रहा सीगा कि साडे पंजाबी ਜਿਹੜੇ खास तौर पर सिख ने उन्होंने विदेश के विच साडी पछाण बड़ी गूढ़ी की। हुण ये कोविड-19 का जिहड़ा एक कहर सी, इहदे दौरान पंजाबियों ने लक बन के उत्थों की कम्यूनिटियां की सेवा की आ। गल ये नहीं सी कि अपने जिहड़े भुखे सी उन्हां दा ढिड कल्ला भरना सी, उन्हां लई तां गुरु घर खुले सी। लेकिन वो लोग जिहड़े लोग कदे सानूं साडी दस्तार नूं देख के ये पछाण लई अखां चौड़ियां करते सी कि ये कित्थों होणगे, ये किते ईरानी तो नहीं, ये किते कोई होर किसी खित्ते नाल जोड़ के देखते, उन्होंने सिखां ने ये पछाण कराती कि ये गुरु का न्यारा खालसा है। सो ढींडसा साहब ने भी अपने यूनाइटेड सिख मिशन दे नाल एक नवे बैनर थले हज़ारां लोकां तक इन्हां दिनां च सेवा की आ, उहदी डिटेल लैने आ। लेकिन इस सारे दे बावजूद जिहड़े लोग इत्थे साडे बैठे आ,
ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਿਰਫ NRI ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਫੰਡ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਕੌਚ ਬਿਸਕੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹੀਏ ਵਾਂਗ ਗਿੜਦੇ ਆ ਉਸ ਦਰਦ ਨਾਲ ਵਬਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਝੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਸਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ 10-15 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ COVID-19 ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੇ ਆਫ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵੀਕ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਏ ਫਿਰ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀ ਵੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਮਲੈਸ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਮੀਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਹਰ TV ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਪੱਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਤਨ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੇ ਬਸਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਵੇਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਰਸਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਸਵੰਧ ਰੂਪ 'ਚ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਕਿਆ, ਉਹ ਬੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਤੇ, ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਾਤੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵਧੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 150 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਛਾਣ ਗੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ
ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਰੂਪ ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਸਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਆ ਇਹ ਫੁੰਟਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਸ਼ੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰੇਜ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਰੋਮਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਰੀ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫੁੰਟਾਨਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਿਆਲਮ, ਬੰਗਾਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵੀਰ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੰਡਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 10 ਤੋਂ 12 ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਾਈਕ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਫਰਾਖ ਦਿਲ ਨੇ? ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਸਿਆਸਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਗਿੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸਾ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕ ਪੇਪਾਲ, ਬਿਨਬੋ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਸਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਟੀ ਨੇ, ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾ ਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਉਹ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਝੂਲਦਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕਦੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਏ ਦੂਜੇ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀਏ। ਅਕਸਰ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਆ ਉਹ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਂ, ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਲਈਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ
ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਾਹਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਲ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਧਿਰ ਬਣੀ ਆ? ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਲੈਕਟਿਵਿਟੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜੇ 94 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਦਭਾਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਸਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸੀ ਉਹ ਦਲੀਪ ਸੌਂਦ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੜੋਤ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦਲੀਪ ਸੌਂਦ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਈਟ ਇੱਕ ਬਰਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਕਸੀਕਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਹਿਰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ? ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗ ਉਸਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਕਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣ ਕਿ ਯਾਰ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਐਫਰਟਸ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ ਜੁੜਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸਟੇਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਤੋਰੋ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਸਫਾ ਵਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਲਈ ਆ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਪੱਠੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੀਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ।
ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ। ਹਰ ਧੜਾ ਇਸ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਾਤਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਕੀ ਆ? ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਰਾਏ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਰਾਏ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਹੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਧੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਣਸਿਖਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਹ ਦਿਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਗੀ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਡੀਕੇਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਣਕ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੌਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਗਰਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੁਕਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੋ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60% ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ IAS ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਰੱਖੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਜੀ 2005 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 430 ਕੈਂਪ ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2,38,187 ਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 1,40,434 ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 25,591 ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਪੰਨੂ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਲ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ IQ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਚੱਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਸਕਣ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਰੋਕਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀ, ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ, ਸਿਸਟਮ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਰਕਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਤਰਾਸਦੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਰਹੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਆ, ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਆਖਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਇਹੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਸੀਏ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਵੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਆਖਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਆਸ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿਲਾ ਢਾਉਣ ਕਿਉਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।